सत श्री अकाल दोस्तों, मैं जीत हरजीत अवतार सिंह विलिंग की कहानी सुफना ते सच लैके हाजिर हाँ। अज नाना भी तुर गया, दाग लवा के हनेरे होए पिंड बड़े हाँ। घर वाली आउंदियां ही रोटी टुकदे आहर लगी। नहा धो के अजे बिस्तरे विच वड़िया ही हाँ कि मेरा 9 वरियां दा लड़का कोई कहानी सुनने लई काला पै जांदा है। नाने कोलों सुन के कंठ कीतियां कई बातां मैं अक्सर उसनूं सुणाउंदा रहिंदा हाँ। अच्छा हड्ड बीती सुणावां कि जग बीती, पर अज मैं हैप्पी नूं टालण दी नीत नाल पुछदा हाँ। अगे जदों भी कदे मेरा मूड नहीं हुंदा तां कोई टोटकियां नाल ही परचा दिंदा हाँ जां फिर गिची खुर के बात नूं चेते करन विचों करोड़न दा दिखावा करदा हाँ। बात निकालूं बात से बात, बात से बात, ज्यों गंडे के पात में पात, पात में पात। कई बारी तो वह खिंच के अपनी मम्मी कोल नठ जाता है तो सब कुछ भुल जाता है, पर अज तो हाले वो अड़िया बैठा है। हड्ड बीती सुणाओ पापा। उसनूं हड्ड बीती जां जगबत्ती दी भावें कोई सोझी नहीं, बेबस मैं अपने मन की परी कथावां वाला कोई खूंजा फरोलदा हाँ, पर होर ही घटनावां दा सिलसिला आप मुहारे छिड़ पैंदा है। उदरेवा बहुत ज़्यादा है। नाना जिवें अज जिउंदी जागदी कहानी बन के सामने आ खड़ा होवे। बुधवार का दिन है। फिंड वांग रुड़दी मेरी सांवली जही नानी ने 7 दिनां दी मखनी तत्ती कीती है। जिस दिन भी वो यह करदी तां मैनूं राजमा घिओ शक्कर रला के दिंदी। कच्चे दुध दा नक्को नक भरिया कंगणी वाला एक गिलास तां हर रोज़ शाम नूं मिलदा है ते स्वाद अंदरली कोठली दी थंदी डाट उत्ते रखे मक्खन दे ठुले ते ताए होए घी दी पीपी तक भी मेरी पहुँच है। उसने कदे भी कोठियां नूं जिंदा नहीं लाया। दिन विच जदों रूह करे तां हारे विच काढ़नी पई दधौड़ी विचों बदामी दुध का छन्ना भर के पी सकता हाँ। घर दे जियां तो दुध बाद लुको के नहीं रखीदा हर कुरे। नाना आम नसीहत दिंदा है। सौण दे महीने हर दूजे चौथे दिन वो आप भी बहलोलपुर दे बागां विच ताजे टपके अंबां दी बाल्टी भर लियाउंदा है। जदों काफ़ी दिन चढ़े वो नहर वाल डंगर छेड़दा है तो मੱਝਾਂ गऊआं दे मोड़े लाउण वास्ते मैनूं भी नाल लै जांदा है। मैं थक जांदा हाँ। वैड़ियां ते झोटियां दे मंगर भजदा अक जांदा हाँ। देख पुੱਤ, मैं तैनूं अज संधूरी अंब च पाऊँगा। मेरी रूह नशिया जाती है, पर होर बंधन नहीं सहार सकदा। थोड़े चिर पिछों फिर री री करदा हाँ। पुछदा हाँ, आपां चमकौर किदण जावांगे नाना जी। किले वाले जंगीरदारां दी रीस नाने ने मैनूं हर एक नूं जी कहना सिखाया सी। किले वाले सिख भावें किसी नाल लड़दे झगड़दे गाल दुपड़ जां घुसुन मुक्की उत्ते भी उतर आउण, पर जी आखना नहीं भुलदे। ये मखौल जट्टां दी पत्ती विच आम चलदा है, पर असीं जट बूट हो आहो ही बोलदे हाँ। पहाड़ी कां वर्गी बोली है साडी ते कुहाड़े पाटिया मूँह। नाना गिला करदा है ते इस लई कहंदा है चमकौर नहीं चमकौर साहिब कहंदा मल्ला। जदों कदे वो चमकौर जांदा तां सानूं सारे गुरस्थानां उत्ते मत्था टिका के लिआउंदा। कतलगढ़, गढ़ी साहिब, दमदमा ते रणजीतगढ़ असीं सारे घुम आउंदे हाँ, पर संगरांद वाले दिन वो इकल्ला ही तड़के तड़के पता नहीं किस वेले निकल जांदा है। साडे उठदिआं नूं देग वाले डोलू विचों नानी भोग वरता रही हुंदी। जिद्दण भी बिहल मिलिया आपां बाज़ार जरूर चलांगे दोतिया। उत्थों मैं तैनूं नसूड़िया पग लैके मेरी देऊँगा। ओहो जही कुड़ी आपां तेरे खातर लभणी है जिहड़ी हत्थ लाया मैली होऊ। कदे कदाई असीं शहर जांदे हाँ। कदे आटा पिसाउण ते 6 महीने मेरी माँ ते मासी दे संधारे लई लड्डू जां बिस्कुट कराउण वास्ते। लओ हुण ਉਹ पीपे विच खंड घिओ ते घर सीरी कर पीसी होई करियाटी
ਸੰਭਾਲੀ ਚਮਕੌਰ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਚਾਅ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਮੀ ਸਲਮੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪਿਹੋਵੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਲੇ ਤੋਂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਘਰ ਬਣਾਈ ਪੰਜੀਰੀ ਦਾ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪਰਨੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਚਮਕੌਰੀਏ ਰਲਾ ਰਾਮ ਹਲਵਾਈ ਦਾ ਨਿੱਕ ਸੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਚਾਹ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਗੈਰ ਲੱਡੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਘਰ ਗਿਆ ਤੋਂ ਨਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਲੱਡੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੂਠੇ ਸੁੱਚੇ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਪੀਪੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾਨਾ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗਰੀ ਲਾਈ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹਨੇਰਾ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਗੜੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਫੇਰ ਨਾ ਕਿਹੋ ਬਈ ਹਿੰਦ ਦਾ ਪੀਰ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਾ ਹੀ ਖਿਸਕ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੁੜੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਓ ਨਿੱਤਰੋ ਇੱਧਰ। ਹੁਣ ਲੋਹੀ ਮਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਵਾਂ ਰਵੀ ਤੁਰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਟੜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਡੌਲੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀਆਂ ਖੰਜੂਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਖੱਜੀ ਖਾਂਦੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਢਕੋ ਢਕੀ ਬੈਠੇ ਦੀਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕੜੇ ਅਤੇ ਝਾਰ ਸ਼ਿਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਦੜ ਹਾਂਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਪਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਸੁਣਾਓ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਹੈਪੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਤ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹਲੂਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਬੇਟਾ? ਮੈਂ ਮਚਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਖੱਟਣ ਕਮਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਂਦੀਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨੌਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਧੁੱਪ ਰੰਗੀ ਕੁੜੀ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਕਿਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਮ ਕਰਦੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ 'ਚ ਖੜੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਚੱਲ। ਗੋਲੀ ਬਣਿਆ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਦਾ ਤਕਾ ਕੇ ਪਿੱਪਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾ ਬਹਿੰਦਾ। ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਦੀ ਟੋਪੀ ਜੋ ਪਹਿਨ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਨਿਆ ਝਾਕਦੀ ਵੀ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ। ਪਿੱਪਲ ਉੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਦਰ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਤਰਫ, ਜਿੱਥੇ ਹੂਰ ਪਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਗਰੂ ਤਾਂ ਛਣਕਦੇ ਦੂਰੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਢੋਲਕੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਨੀਂਦ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਢੋਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਥਾਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਪਰੀਆਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 9 ਲੱਖਾ ਮੁੰਦੜਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨਿੱਤ ਵਾਂਗੂ ਵੀਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਂਦੀ ਬਣਿਆ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਦਾ ਹੈ, ਅੜੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਾਪਾ? ਹੈਪੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਖਹਿੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਥਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਨੇ ਕੋਲ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਲਓ, ਨਾਨਾ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਮੋੜੇ ਲਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੂਲੇ ਜਿਹੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਡੰਗਰ ਚੁਗਣੇ ਛੱਡਣੇ ਮੈਂ ਅੜੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਓਏ ਬੁੜੀ ਦਿਆ ਪੁੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਹੱਠ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਕੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਮੱਲੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ? ਨਹਿਰ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਈ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ 5 ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਰੌਣਕ ਇਖਲਤ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘਿਓ ਚੋਂਦੇ ਚੂਰਮੇ ਦੀ ਮਹਿਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡੂੰਘੇ ਭਰਮੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਰ ਹਾਲੀ ਪਾਲੀ ਵੀ ਇਹੋ ਝਾਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਨਿੱਤ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਕਤ ਮਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੌੜੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਲੀਓ ਹੀ ਪੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਅਮਰ ਸਿਆਂ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਈ ਡੂੰਘੀ ਘੱਗ
ਦੇ ਨਿਵਾਣ ਉਤਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲੀ ਪੀਰ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਘਟਦਾ। ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰੀਸ ਸਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਰਾਹੋਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਆਦਮੀ ਰਾਹੀ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਮੁਆਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਨਾ ਝਿਜਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਪੱਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਭਾਈਬੰਦ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੰਗੀਰਦਾਰ ਪਿੱਠ ਮੋੜਦਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਘਾਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਾਨਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਉੱਧੜਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼? ਬੰਦੋਬਸਤ ਮਗਰੋਂ ਚਿੱਟ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਕਸਰ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਪਰਲੀ ਥੱਲੇ ਹੋਣ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਡਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਥੇਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਮੁਆਜ਼ਰੇ ਨੇ ਬਟਾਈ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਲੀਆਂ ਤੋੜ ਲੈਣੀਆਂ ਜਾਂ ਫੱਗਣ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਦਾ ਆਪ ਪਾਲੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਦਰ ਟਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੋਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀਅ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਲੇ ਉੱਪਰ ਤਣੇ ਬੈਠੇ ਸੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕੇ ਉਹ ਠੂਹ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਆ ਧਮਕਦਾ। ਜੇ ਜੱਟ ਨੇ ਪੈੜ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਸਵੇਰ ਉਸਦਾ ਬਿਸਟਾ ਫੋਲਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦੀ, ਕਾਠ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ। ਮਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਠ ਦੀ ਕੜਿੱਕੀ ਤਾਂ ਨਾਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੇ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਅੱਗੋਂ ਰੁਲਦੀ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਪੈਦਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹਗੀਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਖੇਸੀ ਦੀ ਝੁੰਬੀ ਮਾਰੀ ਸੋਟੀ ਉੱਤੇ ਝੁੱਕ ਖੜੋਤੇ ਨਾਨੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿੰਦ ਝੱਟ ਵਾਸਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਦੌਲਤਖਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਬਾਈ ਦੇ? ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਨਾਨਾ ਬੜੀ ਆਪਣਤ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਦੂਰ ਨੇੜਿਓਂ ਕਈ ਸਕੀਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੀ ਜੱਦ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਦ ਦੀ ਸਾਂਝ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਖੂਹ ਹੱਕਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਮੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਨੱਕਾ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਖਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਰੌਣ ਮੁੰਦਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਹੰਗ ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਖੈਬੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਲੇ ਓਏ ਬੁੜੀ ਦਿਆ ਪੁੱਤਾ, ਖਾਲ ਖੁਰਚਣਾ ਕੋਈ ਤੈਥੋਂ ਸਿੱਖੇ। ਓਏ ਵੱਡੇ ਕਿਰਸਾਨੋਂ, ਖੱਬਲ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿੜ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 1.25 ਮਣ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵੀ ਅਣਮਾਂਜੇ ਖਾਲ 'ਚ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਖਿਆ ਕੱਚੀ ਖਾਲੀ ਨੂੰ ਚਾੜੀ ਤੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਦੇ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਮਾ ਹਰਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੈਂ ਹੱਟੀ ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਹਾਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਟਾਂਕੀ ਮਾਰ ਜੱਕੜਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿਰਸਾਨੀ ਘੋਟਣ ਵਾਲਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜੱਫਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਘਰ ਗ੍ਰਹਿਸੀ ਦੇ ਝੰਜਟਾਂ ਕਰਕੇ ਗਹਿਣੇ ਧਰੀ ਗਈ। ਨਿਹੰਗ ਮਾਮਾ ਛੜਾ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਸਲ ਵੀ ਚੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਟਾਈ ਉੱਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛਿੱਦੀ ਫਸਲ ਵੱਢਣ ਵੇਲੇ ਕੰਡਿਆਈ ਦੇ ਹੱਥ ਛਿੱਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਸੰਬੀ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਬੂਝੇ ਬੇਰੀ ਦੇ ਝਾਫਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨੰਗੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਹੈਪੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਖਿਸ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਵਿਰਤੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਨਾ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਗਾਏ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਪੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉੱਪਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਗੇ ਕੱਢਦੇ ਊਠ ਨੇ ਢਾਹ ਲਿਆ। ਪਾਥੀ ਹੇਠ ਮਸਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਮਤਰੀ ਹੋਈ ਨਾਨੀ ਕਿਸੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਛੰਨੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਨਾਨੇ ਦੇ ਡੋਲੇ ਵਿੱਚ ਤਸੀਆਂ ਨੇਫਾਂ ਨੇ ਨੀਲੇ ਜ਼ਖਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਸਿਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਕੜ ਧੂਣੇ ਬੁੜੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਤਾਰੂ ਦੇ ਲੇਡੇ ਹੁੰਝ ਕੇ ਹਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਸ ਮਲੇਸ਼ ਦਾ ਫਾਹਾ ਵੱਢ ਕੇ ਬੰਬਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਨੀ ਹੱਥ ਬੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡਾ ਮਾਮਾ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖਬਰਸਾਰ
ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਟੋਰਾ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾ ਓਏ ਦੁਸ਼ਟਾ, ਤਿੱਖੀ ਚੀਸ ਵੱਟਦਾ ਨਾਨਾ ਕੂਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਘਾਓ ਹਲਦੀ ਤੇ ਘਿਓ ਕਾੜ ਕੇ ਬੰਨਣ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੋਤਸ਼ੀ ਵਿਹੜੇ ਵੜਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪੱਤਰੀ ਖਲਵਾਉਂਦਾ ਨਾਨਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੂਹਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਹੋਣਾ ਲਿਖਿਆ ਥਾ ਜਜ਼ਮਾਨ, ਜੇ ਬਚ ਗਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰੀ। ਪਾਂਦਾ ਚੁੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਟਕਾਉਂਦਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਰਨਾਲੇ ਵੀ ਜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀਏ ਭ੍ਰਿਗੂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀਏ ਪੰਡਤ ਕੋਲ ਉਹ ਸੁਬਹ ਸਾਜਰੇ ਸੁੱਚੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਜਾ ਬੈਠਿਆ। ਸਭ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੱਤਰਾ ਵੀ ਝਟਪਟ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੱਟ ਸੀ। ਕੇਸਰ ਨਾਮ ਸੀ ਉਸਦਾ। ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜਾ ਜੱਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਗਣਾ ਪੈ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ। ਜਮਨਾ ਕੰਢੇ ਆਗਰੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਪਈ ਬੇਓੜਕ ਭੋਏ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਉਸਦੀ ਇਹ ਆਯੂ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਨੇ ਨੇ ਇਹ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੜ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਨਾਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਢਕੌਂਸਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰਾ ਮਸੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਘੁਮੇਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਡੋਲ ਸੀ। ਉਹ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਬਚ ਗਏ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮਗਰਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਸਿਰ ਕੁਦਾਣਿਆਂ ਵੱਟੇ ਇੰਨੇ ਪਤੇ ਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਢੌਂਸੀ ਦੀ ਭਾਖਿਆ ਨੂੰ ਉਹ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਾ ਆਇਆ। ਖੈਰ, ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਰਬੇਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵਗ ਪਾਣੀ ਵਗ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਬਥੇਰੇ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਾਲਾ ਬਲਦ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲੇਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿਆਣਿਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਮਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲੇ ਦੇ ਚੌਂਤਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਤਕੋੜੇ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੱਟੇ ਹੋਏ ਟੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਰਲ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁੰਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਹੰਗ ਮਾਮਾ ਹੁੱਬ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗੌਰਿਆਂ ਖਾਤਰ ਖਾਸੀ ਉਮਰ ਖਾਤੇ ਹੀ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਨਿਮਾਣਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਬਦਫੈਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਐਕਣ ਸਿੱਧੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਧੰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਵੱਟ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਝਰਾਟੇ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਨਾ ਵੱਟ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਉਸਦਾ ਮਨ ਕਾਹਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ 70 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਚੋਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਵਿਰਾਜੇ। ਮਾਮੂਲੀ ਖਾਂਸੀ ਔਰ ਬੁਖਾਰ ਆਊਗਾ ਜਜਮਾਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਰਾਮ ਬੋਲ ਜਾਣਾ। ਸੁਖਾਵੀ ਮੌਤ ਉਡੀਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਡੈਡੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੈਪੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰ ਨਾਲ ਲੜ ਭਿੜ ਕੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆ ਬੈਠਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਝੰਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਿੱਪਲ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬੇਟੇ? ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਿਆ ਮੈਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਲਵਾਨ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਲੀ ਹਾਂ। ਮਾਇਆ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੌਣ ਕਰ ਲੂ? ਉਹੀ ਬਾਤ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਿਆਂ ਅੜ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਹੋਣੀ ਦਾ ਝੰਬਿਆ ਵੀਰ ਬਿਕਰਮਾ ਜੀ 'ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋ ਭਾਈ। 9 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਪੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨਾਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਕਥਾ ਹੀ ਸੁਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿੱਤ ਹੀ ਨਾਨੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਨਾਨੇ ਨੇ ਗੜਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਨੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਅਣਘਾਲਿਆ ਅੱਧਾ ਸੇਰ ਪੱਕਾ ਦੁੱਧ ਨਿਤਨੇਮ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਘਰ ਬਣਾਈ, ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਤ੍ਰਿਫਲੇ ਦੀ ਫੱਕੀ ਉਸਦੀ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾਨਕੀ ਜਾ ਕੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਨਾਨਾ ਸਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟੂਰ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਆਗਰੇ ਵੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਪੈ ਗਈ। ਉਚੇਚਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ।
ਸੁਣਿਆ ਅਮਰ ਸਿਆਂ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਘੁੰਮਣ ਆਇਆ, ਭਲਾ ਤੂੰ ਉੱਧਰ ਕੀ ਕੁਛ ਵੇਖਿਆ? ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ, ਆਗਰੇ ਤੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ, ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਪੇੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਖੰਡ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਛੇੜਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਓਏ ਭੇੜੇ, ਭਲਾ ਮੈਂ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਹੂੰ ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਕਾਹਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਹੈਗੀ ਕੋਈ। ਉਸਦੀ ਗੁੱਝੀ ਰਮਜ਼ ਸਮਝਦਾ, ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਰੂ ਜਿਹੀ ਭੂਮੀ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੰਮਣੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰੀ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਟੋਕਦਾ। ਉਸਦੇ 77 ਤੇ 27 ਸਾਲ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਉਣ 'ਚ ਲੰਘ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ 94 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਦੋਤਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਬ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੂੰ ਕੇਰਾਂ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਵੀਂ, ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਮਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਈਂ। ਖੈਰ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਆਇਆ। ਓਏ ਦੀਪੀ, ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾ ਕੇਰਾਂ। ਐਤਕੀ ਨਾਨੇ ਨੇ ਮੇਰੇ 10-11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਡੱਡੀਏ, ਭਲਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਧਰ? ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਫਸਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੀਪੀ ਘੱਗਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ, ਲਾਂਗੜਾਂ ਵਾਲੇ ਪੂਰਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਮਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਉਹ ਜਾਣੇ, ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਭਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਗੀਆਂ ਧੋਤੀਆਂ ਹੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸਰੋਂ ਤਾਰਮੀਰੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਦਾ ਹੈ। ਟਾਮੀ ਟਾਮੀ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬੁੜੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਨਾ ਮੰਜੇ ਉੱਤੋਂ ਪਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਤਾਂ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਕਰਤੀ ਬਈ। ਮਨੋ ਮਨੀ ਹੀ ਲਹਿਲਹਾਉਂਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਲਾ ਭੋਏ ਹੈਗੀ ਭਈ ਉਹ ਜੱਟ ਕੋਲ ਵਾਹਣ ਬੀਜਣ ਖਾਤਰ ਬੰਬੇ ਸਿਆੜ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ। ਉਹ ਵੜ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਦੀਪੀ ਪੁੱਤ, ਜੰਮਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਰੋਂ ਤਾਰਮੀਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਖੱਬਲ ਕਾਹੀ ਅਰ ਸਰਵਾੜ ਜੰਮਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸਰੋਂ ਤਾਰਮੀਰੇ, ਅਲਸੀ ਤੇ ਵੇਰੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਉਣੀ 'ਚ ਮਾਂ ਮੂੰਗ ਮੋਠ ਬਾਜਰਾ ਤੇ ਚਰੀ ਗੁਆਰ ਬੀਜੇ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿ ਕਣਸ਼ੈਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਰੀ ਤੇਰੀ ਫਸਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੜਬੜ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮਾਮਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ, ਬਾਪੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਵੀਂ ਸਾਡੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਧੋਤੀ ਹੀ ਪਹਿਨਣੀ ਪਊ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਧੋਤੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਐ ਬੋਕੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪਜਾਮੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਮੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੌੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਝੱਕਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਲਾਂਗੜੀ ਵਾਲੀ ਧੋਤੀ ਬੰਨੀ, ਭਲਾ ਬਾਪੂ ਆਪੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗੂ ਬਈ ਭੁਚੰਗੀਓ। ਨਾਨੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿਸਦਾ ਨਿਹੰਗ ਮਾਮਾ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਸ਼ੂਕਲੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰ। ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਧੋਤੀ ਟੋਪੀ ਔਰ ਪਜਾਮੀ ਦਾ। ਬਿੱਜੂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੰਗ ਢੱਕਣ ਦੇ ਪੜਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਹਾਸਾ ਰੋਕਦਾ ਛੜਾ ਮਾਮਾ ਉੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਾਨਾ ਗਜਾ ਵਜਾ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਡਾਰੂ ਸੁੱਕ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਤੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਦਿਮਾਗੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਹਾਲੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਬਰੇ ਛਮਾਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਜੇ ਦੀ ਮਿਸ਼ਰੀ, ਕਦੇ ਸੌਗੀ, ਕਦੇ ਇਲਾਇਚੀ ਦਾਣਾ ਜਾਂ ਪਤਾਸੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਬਾਤੀ ਉਡੀਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਕੂਜਾ ਭੋਰ ਕੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹਿਲਦੇ ਬੋੜੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਫੁੱਲ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈਏ? ਮਖੌਲੀਆ ਮਾਮਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਟਿੱਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਕਾਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਲੀ ਖੇਚਲ ਦੇਣੀ ਆ ਸਿੱਖਾ। ਨਾਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤਿਲ ਤਿਲ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਲਕੇ ਰੌਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਵੱਚੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ,
ਪਰ ਜਾ ਗਾਹਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਆਇਓ। ਆ ਮੀਲ ਭਰ ਬਾਟ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਪਰ 5 ਪੀਰਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੰਗਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਗਤੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਲੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਚੇਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਕਲੱਖਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਫਿਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ। ਨਾ ਨਾਨਾ ਜੀ, ਮੂੰਹੋਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ ਚਬੋਲਦੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਹਾ। ਹੋਰ ਕੀ, ਇੰਨੇ 'ਚੋਂ ਕਈ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਓਏ ਡੂੰਘੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟ ਲੈ ਮਰਸਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੰਗਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚਿਹੇਡਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਦੋਹਤੇ ਹਰਾਮਖੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੋਹ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾ ਕੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਨੁਹਾਰ ਛਿਪ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਲਿਸ਼ਕ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਧਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਂਜੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਊ ਅਮਰਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਟਿਮਕਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੂੜ ਸਾਕ ਨਾਤੇ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸੰਦ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਾਮੀ ਮੋਟਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਾਲ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਲ ਨੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡੰਡੇ ਹੋਣ, ਪਤਲੀਆਂ ਓਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਨਾ ਪੂਰਾ ਗੜਾਕੇ ਨਾਲ ਖੰਘੂਰਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਐਕੜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿੱਡ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਤਲੀ ਕੂਲ ਜਹੀ ਹੀ ਦਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਘਰੋੜੀਆਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਛਿਪਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਨਾਲ ਅੱਧਵਾੜਾ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਨਾਨਾ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਉਧਰ ਵੀ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਫੇਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਜੰਮਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਤਕੜਾ ਹਾਂ। ਨਾਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਡਗਮਗਾਉਂਦੇ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਮਖੌਲੀਆ ਮਾਮਾ ਮੁਸਕੜੀਆਂ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਸਦਕੇ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜਵਾਕ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਤ ਸੁਣਨ ਦੇ ਤਰਨੇ ਲੈਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਗਾਹਾਂ ਹੀ ਲੰਘੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਰਸੋਈ ਦੇ ਧੰਦਾਲ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਨਿਹੌਰਿਆਂ ਭਰੀ ਤਿੱਖੀ ਚਲਕਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਾ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਅਚਾਨਕ ਨਾਨੇ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਭਰਿੰਡ ਰੰਗੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਵਾਂਦੀ ਬਣਿਆ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਰੋਹੀ ਵਿਹਾਵਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਵਿਰਾਟ ਪਿੱਪਲ। ਖੁਦਾ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ, ਉੱਡ ਚੱਲ ਮੁਟਿਆਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੱਪਲ ਉੱਡਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੰਦਰ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਤਰਫ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਨਾਨਾ ਆਪ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਖਿਆਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਟੀ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਨਾਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਪਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਚੌਹਾਨ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।